जय सीताराम आपण मानक समस्त को इंग्लिश नववर्षर 2026 वर्षर शुभेच्छा और शुभकामना भगवान को पाखरे प्रार्थना आपण मानक सुखरे रखंतु शांति रे रखंतु आपण परिवार को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करंतु एवं शारीरिक सुस्थ रखंतु प्रति सदस्यंकर शरीर सुस्थ रहू भगवान पूरा ए वर्षटी भगवान आशीर्वाद आपण मानक ऊपर रही था भगवान पाखे प्रार्थना आपण मैंने ये नववर्षटी अति आनंद उल्लास रे पालन करंतु एवं नववर्षर प्रतिटी दिन आपण मानक पई मंगलमय आपण मानकू आज जो ये जो 2026 मसीहा इंग्लिश नववर्षर जो 12टी राशि रही ये 12टी राशि आज आपण मानकू तार राशिफल कहि आज प्रतिदिन गोटी गोटी कर राशिफल कहि आपण माने जदि आपण मानकर मेष राशि मेष लग्न होता किंबा नाम राशि मेष होता नाम राशि रे आपणकर मेष राशि होता ताहले आपण मानक पई ये भिडियोटी निश्चित आपण माने देखंतु ए वर्ष ए 2026 मसीहा विराट परिवर्तन घटिबाकु जाउची मेष राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन रे आपण मान दीर्घ दिन धरी असह्य जंत्रणा कष्ट ऋण कर्जरे आपण माने घांटी सतुली होउछंती तेणु ए वर्षटी आपण मानक पई अति सुंदर हिसाब रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर वर्षर मध्यांतर रे आपण मानकर पंचम स्थान को गोचर करिवे एबे आपणक जातकर तृतीय भाव रे देवगुरु बृहस्पति गोचर करतंती सेही भली आपण मानकर पंचम स्थान रे केतु गोचर करुचंती एवं राहु आपण मानकर एकादश भाव रे गोचर करुचंती शनिदेव आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करुचंती आ रवि बुध शुक्र ए मानकर तो पूरा शॉर्ट टाइम आपण मानकर गोचर करंती तेणु एमानकर साधारणतः शनि देव एवं राहु देव केतु देव एवं बृहस्पति गोचर मनुष्य जीवन उपर साधारणतः बेसी प्रभावित हुए तेणु आज आपणकर देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय स्थान रे रही वर्तमान मेन कथा अछि आपण माने शुभ फल पाई पारु नाहंती जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति जून मासरे आपण मानकर राशि पंचम को जिबे सेतेबेलठु आपण मानकर शुभ देवगुरु बृहस्पति शुभ फल पाइबे शनि आपण जातक द्वादश भाव में गोचर करुथिबारु द्वादश भाव होची व्यय भाव द्वादश भाव होची विदेश यात्रा भाव द्वादश भाव होची विच्छेद भाव द्वादश भाव होची परिवर्तन भाव द्वादश भाव होची मुक्ति भाव तेणु द्वादश भाव में जेहेतु आपणकर कर्माधिपति दशमाधिपति बा एकादश अधिपति शनि जेतु द्वादश भाव में गोचर कर शनि होचंती विच्छेदर कारक तेणु शनि होचंती विलंबर कारक तेणु आपणकर प्रतिटी कर्म क्षेत्र में विलंब होइका जीव आपण जो जिनिस आज चेष्टा करचंती करबा पई से हेबो नाही प्रतिटी कार्य क्षेत्र में आपणकर डिले हबो तेणु आपणकर आपण मानकर कर्म क्षेत्र में मध्य आपण मानकु जगी रखी काम करिया पड़िबो जो माने चाकरी करचंती सेमानक कर्म क्षेत्र भितर टिके अशांति क्रिएट हबो आपण मानक कलिंग मानक सहित मतांतर मनांतर आपण जेते काम कले मध्य आपण कामर श्रेय पाई परिबे नाही आपण परिश्रम अनुसार फल प्राप्ति पाई परिबे नाही तेणु आपण परिश्रम करिवे किंतु तार रिजल्ट अन्य कहीं नब तेणु आपण मानक पई ये एक सुंदर समय आपण मानक पई एक परीक्षार समय आपण जो परीक्षा वर्तमान शनिदेव आपण मानक आपणकर द्वादश भाव में थिबारु आपण को से चाहूचंती आपण मानकु एक परमानेंट जॉब दबा पाई बा जो जॉब रे आपणकर पद उन्नति रही आपण माने जदि आपणक कर्म को ठीक भाव में सुचारू रूपे कर्म करती ताहले आपण निश्चित पद उन्नति पाई परिबे तेणु समय को आपण मानकु अपेक्षा करबा पड़िबो देवगुरु बृहस्पति जेतेबेले पंचम स्थान को जिबे आपण मानकर सेतेबेले कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो आपण माने एक निर्दिष्ट आपण मानकर मन मुताबिक आपण माने कर्म पाई परिबे बा आपण मानकर सैलरी वृद्धि हबो बा आपण मानकर प्रमोशन जोग रही
ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା କରାଇବ। ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଜବ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଏଠି ମୋତେ ଦରମା ପୋଷଉନି ବା ଏଇ ସୀମିତ ସାଲେରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଧିକ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏବେ କର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଠୋର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆପଣ ବାକି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ସେଇଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସା ବେଶୀ ମାର୍କେଟରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବା, ସେଥିରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହିବ, ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରିମେଡି କରନ୍ତୁ ବା ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ରେଗୁଲାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଏତ ଗଲା ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ରବି ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠିକଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାର୍ଟନର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିବ। ପାର୍ଟନର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକଠାକ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବା ଯାନବାହନ ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ କଳହ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶନିବାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶିଫଳ କହିଲି ବା ଗୋଚର ଫଳ କହିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ
ଏ ସମସ୍ତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରାର ରାଶିଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଶନି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବାବଦରେ ବା ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସହିତ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।